خداوند کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے، اور میں باپ سے شفاعت کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ روح القدس مددگار ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری تشفی کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ روح القدس ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ہمیشہ سنیں۔ جب ہم روزانہ کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو پاک روح کے عظیم کاموں سے واقفیت حاصل کرتے جاتے ہیں۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے تو کیا ہماری پوری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے یا ہم دنیا کی مصروفیت میں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیا ہم اسے محض سطحی طور پر نظر انداز کرتے ہیں یا مکمل طور پر؟ کیا ہم اپنے بچوں کو خدائے پاک روح کے بارے میں بتاتے ہیں؟ کیا ہمارے والدین، ہماری کلیسیا اور ہمارے روحانی پیشوا خدائے پاک روح کے عظیم کاموں کا بیان چھوٹے بچوں سے کرتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات کا حل بائبل مقدس سے دریافت کرتے ہیں۔ روح القدس ہماری زندگیوں میں عجیب طور سے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ مشکل حالات میں ہمیں سکون و اطمینان بخشتا ہے۔ یہ ہمیں مشکل حالات کو سمجھنے اور خدا کو خوش کرنے والے کاموں کو انتخاب کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم راستہ سے بھٹک جاتے ہیں تو یہ ہمیں صحیح راستہ کی یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ ہمیں خاص نعمتیں بھی عطا کرتا ہے جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسروں کی رہنمائی کرتے ہیں، جیسا کہ محبت، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ اس خیال کو اس طور سے دیکھیں کہ روح القدس کی طرف سے عطا کی گئی ان نعمتوں کی موجودگی ہماری انسانی وجود میں روحانی قوت مدافعت قائم کرنے کا سبب ہو جاتی ہے، جس سے ہم شیطان کے مضر حملات سے محفوظ رہتے ہیں۔ لیکن نفرت، مایوسی، بے چینی، غیر یقینی صورتحال، ظلم و ستم اور خدا اور انسانوں کے ساتھ بے وفائی جیسے جذبات کی موجودگی ہمیں ان تمام روحانی نعمتوں سے نہ فقط محروم رکھتی ہے بلکہ ہم شیطان سے مقابلہ کرنے کی سخت رکھنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کے انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والا وائرس ہمارے جسموں کو کمزور کر کے بیماریاں پیدا کرتا ہے، لیکن پاک روح ہماری روحوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں قضات کی کتاب میں سمسون کی کہانی کے وسیلہ سے ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ سمسون اپنی ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نذیر تھا، کیونکہ خدا کا روح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی طاقت کا منبع بھی خدائے پاک روح ہی تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سمسون نے ایسے فیصلے کیے جن میں خدا کے پاک روح کی مرضی شامل نہ تھی۔ تاہم جب اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا اور اس نے خدا سے مدد مانگی تو اس کی طاقت
वापस उसमें बहाल हो गई और बहाल होकर शमसून ने झूठे देवता के मंदिर को नेस्तो नाबूद कर डाला और खुदावंद की मर्जी को पूरा किया। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब भी अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा की तरफ लौटते हैं तो खुदा का रूह हैरत अंगेज तौर पर मदद करते हुए हमसे बड़े बड़े काम कराता है। पुराने अहदनामा की तलावत से हम ये जानने के काबिल होते हैं कि पाक रूह ने किस तरह से लोगों को कुव्वत और इख्तियार का लिबास फराहम करने में अहम किरदार अदा किया है। अंबिया इकराम मजहबी रहनुमा और काजी खुदा की इलाही मर्जी को पूरा करने के लिए किस कदर रूह से भरे हुए थे। नए अहदनामा में हम रूह कुद्दस के नज़ूल को यस्सू के किए गए वादा की तकमील की सूरत में देखते हैं और कलीसिया इसकी गवाह है। पेंटिकोस्ट के दिन यीशु मसीह के शागिर्दों पर रूह के नज़ूल का एक अहम दिन भी करार दिया जाता है और पाक रूह ने ही उन्हें यीशु की गवाही देने के लिए दिलेरी भी बख्शी। ये याद रखना भी अहम है कि पाक रूह फक्त मददगार ही नहीं है बल्कि ये यीशु की तालीमात को हमारी ज़िंदगियों में नफूज भी करता है। ये दुनिया को गुनाह के बारे में बताता है, मुजरम ठहराता है, ये हमें राहे हक की तरफ ले जाता है और मुस्तकबिल के बारे में हमारी रहनुमाई बख्शता है। ये हम तमाम आयात का मुतालिया यूहन्ना की इंजील में कर सकते हैं। यहाँ तक कि पाक रूह हमारी कमज़ोरियों की निशानदही भी करता है और खुदा बाप से आहें भर भर कर हमारी शिफायत भी करता है, जिसे लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। बाइबल मुकद्दस खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करने की अहमियत पर जोर देती है। यीशु की तालीमात सच्चाई की तलाश और जिंदगी गुजारने में रूह से रहनुमाई हासिल करने पर भी जोर देती है। हमें अपने बच्चों को यह बताने की ज़रूरत है कि रूह कुद्दस मददगार है जो कायल करता है कि हमारी रहनुमाई सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से है और जब हम गुनाह करते हैं तो हमें मुजरम भी ठहराता है। कलीसिया की तरक्की रूह की नेमतों के वसीला ही से मुमकिन हुई। वालदैन, कलीसिया और रहनुमाओं का फ़र्ज है कि वो नौजवान नस्ल को रूह कुद्दस के कामों को सही मानों में समझने के काबिल बनाने की तालीम दें। आइए अहादा करें, शमसून की कहानी हमें गुनाहों से तौबा और खुदा के हजूर झुकने की ताकत की तरगीब देती है, ख़ास तौर पर उन हालात में जब हम अपनी राहों से भटक गए हों। ये हमें गुनाहों से तौबा और खुदा के हजूर झुकने की ताकत पर तालीम भी देती है। हमें हमेशा खुदा से दुआ करनी चाहिए कि उसका पाक रूह हमें हमेशा हमारी मदद और रहनुमाई करे। वो हमें ख़ास नेमतों से नवाजता है ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें जो कि दूसरों की खिदमत का बोझ रखते हैं ताकि उसकी मर्जी पूरा करें। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें पाक रूह के पेश कीमती नेमतों से नवाजा है। हमारी कुव्वत समात को दुरुस्त कर ताकि जब तेरा पाक रूह हमसे हम कलाम हो तो हम तवज्जो से उसकी सुने। हम जब भी शमसून की तरह अपनी बुरी राहों से बाज आकर तेरे तरफ फिरते हैं तो तेरा पाक रूह हमें मजबूत और तवाना करने की कुदरत रखता है। हमें हर रोज अपने पाक रूह से और ज्यादा भर और ये भी कि हमारी आइंदा नस्लें भी रूह कुद्दस की रहनुमाई में चलते हुए तुझ में जोर पकड़े। यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।